استوديو إذاعة من لا صوت لهم، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج مواطن الغد. Nous sommes tous la voix des sans-voix. تتوالى المواقف والأخطاء من أحد الوالدين أو كلاهما حتى يقع فعل الطلاق، فتتوقف الحياة بأكملها ويقف الطفل محتارا لا يعرف من معه الحق. ولا شك أن أول من يدفع ثمن ضريبة الطلاق هم الأبناء، الذين يتحولون في كثير من الأحيان إلى أداة انتقام سواء من جانب الأم أو الأب. ويخطئ الطرفان إذا تصورا أنهما يحققان فوزا أو نصرا، بل الحقيقة أنهما لن يكتفيا بتدمير علاقتهما الزوجية لينتقلا إلى تدمير الأبناء. كثير من النساء لا يرغبن بالزواج مرة أخرى، ويكتفين بتجربة حظهن مرة واحدة حتى لا يكررن تلك التجربة القاسية والمريرة، ناهيك عن خوفهن من سلبهن وحرمانهن أطفالهن وخسارة حضانتهن. ولكن قد تزهو الحياة من جديد ويعود بارق الأمل لدى الكثيرات بحياة زوجية جديدة وسعيدة، خاصة أن الدنيا برمتها لا تقف عند أحد. لتبدأ مرحلة جديدة من الحيرة والقلق، توضع المرأة بين خيارين. أمهات حاضنات تروي لنا قصصهن في ميكروفون إذاعة من لا صوت لهم. كي دار لي مون اكس اسقاط حضانة، مالغري كو القانون يقول لك ابخي اون اني كو الحكم تاعك شغل ما سمعش بالزواج تاعك، اون اني يروح له حق المطالبة بالحضانة. هذه وحدة. أنا dans mon cas après 4 ans باش il a su que je me suis remariée malgré que ma fille elle a changé d'école à côté de chez moi. Il s'est même pas rendu compte. 4 ans après, il habite à Bir Khadim, j'habite à Teqsraïl. Je ne suis pas loin de chez lui. وحدة. Je me suis pas mariée بالفاتحة pour qu'il le sache pas. ما هربتش للصحراء باش ما يسمعش. Après 4 ans, تشوفني مرتو ولا اختو enceinte avec mon deuxième enfant. باش qu'ils ont su, c'était même pas lui parce que lui il le savait. Il disait à ma fille بلي يماك تستاهل كل خير. وما كانش ينفق على بنتو depuis 2008 حتى maintenant ma fille elle a 15 ans et je suis en train de galérer avec eux. Elle est adolescente. دار لي اسقاط الحضانة في المحكمة الابتدائية. أنا je pensais que après 4 ans, je suis dans mes droits, je suis la maman, j'ai souffert, c'est ma fille, j'ai souffert avec elle, ربيتها. هو اللي n'était pas présent كي بدات تمشي، رمانا أنا وياها بحوايجنا. Je pensais بلي la loi شغل la loi divine elle existe sur terre. كاين عدل في الجزائر، مي ما كانش. عيطونا في التحقيق، رحت أنا وبنتي، هو ما جاش. Tout a été à ma faveur, mais je sais pas comment qu'ils ont fait avec le procureur ou là je sais pas avec le juge qui a présidé ma الجلسة تاعنا. تم عطاولو et je connais les moyens تاعهم، عطاولو الحضانة لي اسقاط بلا سبة. ماني مهبولة، هو il travaille pas, il n'a aucune situation comme digne d'élever un enfant. Il s'est remarié, il a déjà maintenant 2 enfants, d'accord. J'ai une bonne situation, j'aurai bientôt un logement. J'ai élevé mon enfant sans lui. Il n'a jamais été présent pour sa fille. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, elle l'appelle et lui dit à chaque fois, il lui trouve des prétextes. Je suis malade, je ne peux pas venir. Malgré ça, j'ai fait cassation à la cour, في المجلس. Ils ont remis les choses في بلايصهم. يا ودي نتايا 4 ans t'étais pas là. بنتك كانت تقرا على changer d'école, t'étais pas présent, ça veut dire انت اللي ما كنتش تجي تشوفها. C'est la logique des choses. T'étais pas présent, donc tu n'es pas digne de حضانة de ta fille. رجعوا الأمور كما كانت. Ils ont appliqué les lois, شافوا مصلحة المحظوظ. Il a fait cassation à la Cour suprême. Quand il a fait cassation à la Cour suprême, القضية تاعي كنت على بالي بلي مازالها شحال باش تجي, parce que ça prend du temps. هما qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, et je défie quiconque. Ils ont vu مع le président تاع la Cour suprême تاع مجلس الأسرة ضاوي هدايا نحى لي الحضانة كيشو بلا ما يهضروا مع الطفلة. قالوا لي داروا لي النقد بدون إحالة. ça veut dire واش صرا القرار اللي خرج من المجلس باطل ما عنده حتى معنى. واش حب يقول نقد بدون j'ai même pas le droit de faire recours. حب يقول القضية اللي تمشي هي قضية تاع المحكمة الابتدائية وين نحاول الحضانة. سو كان بريتكس
Si je me suis remariée, ça suffit pour eux, je me suis remariée, on enlève un enfant de 15 ans. Mais chez un enfant, c'est un poupon, un chiffon, on l'enlève comme ça. On m'a jamais, depuis 2017, وانا ضارب معاهم من الشرع للشرع حتى واحد ما جا قال. Et pourtant j'ai demandé assistance sociale qui viennent me voir. J'ai demandé qu'on demande à la fille son avis, essayer de soi. Personne n'a pris la peine de demander son avis, personne. Et pourtant هي ما تحبش تروح، تحب تروح c'est son papa. ما ربيتهاش انا pour son psychiquement l'équilibre psychique تاعها، ما ربيتهاش pour haïr son père. تحب son père mais بصح elle veut pas vivre avec eux. La مرتو elle est tout le temps en querelle مع بنتي، هكا ما يضربوا. تروح عنده تقعد 3 ايام تعيط لي تقول لي ماما نجي. كيفاش تنحي بنتي انا باش تمدها؟ انت tu n'es jamais présent تمدها لمرتك تربيها. C'est de quelle logique vous parlez? Est-ce qu'il est préférable que j'étais divorcée نقعد divorcée n'importe qui يطمع فيا، ولا نلقى واحد وليد فاميليا عندي 2 garçons avec lui نربو بنتنا وبنته هو تاني نربو بنتنا comme il le faut، ومن بعد باش انا جو تروف زعما ليكيليبر دون ما في تجي تنحي لي الحق باسكو جو مسيو روماري. لو كان صابني برا لا لوا elle te dira rien. C'est pas que برا avec x ou y elle te dira va pas t'enlever ton enfant. C'est ça l'article 60. Qu'est-ce qu'il dit l'article 66? Fais ce que tu veux, ne te marie pas. Tu peux faire le trottoir, tu peux faire la rue, tu peux tout faire sauf tu te maries. Voilà. Parce que le papa هذا le beau-père الزوج هذا مي هذا الزوج راهو محرم شرعي شغل كي دخل بيا معناتها بنتي حرام عليه. ودوكا رانا في 2021 ماناش في بكري. Donc Anna, je suis autonome, je travaille, j'élève mes enfants, j'ai mon mot à dire. Je peux pas tolérer واحد براني مس انا لو كان بابا en vrai كش ما يديرها je suis capable de le tuer normal. ماناش في عصر الجاهلة ونسكنوا في الجبل. Quand même, on a notre mot à dire, on est respecté, on se fait respecter, on veut nos enfants في حجرنا. Parce que هاد l'article qui dit تنحي لا غير تتزوج، moi je trouve c'est du terrorisme, c'est de la discrimination totale contre la femme et la liberté de l'enfant et la femme. Voilà. أنا بنفسي حاضنة، أنا طلقت قبل ما تزيد بنتي شهر بعد الزواج، واليوم بنتي عندها 2 عام راني نربي فيها وحدي. بنتي اللي شافت باباها عندها شهر برد، ودركا بنتي عندها 24 شهر هذا وين شافت باباها ومازالتش عوزت عليها. اليوم ماذا بيا كيما كاع نسا هنا راهم يهضروا، ماذا بيا نجيب خاوه لبنتي، ماذا بيا بنتي ما تترباش ناقصه. بنتي دوكا هي عندها 2 عام، بصح غدوه ان شاء الله تدخل تقرا، غدوه تشوف باللي دراري يجوا مع باباهم ومع يماهم، وانا بنتي باباها ما يجيش يحوس عليها. دونك ماذا بيا نعاود زواج باش نعطي الجو الاسري ستابل لبنتي، باش نوفر الحنانه هذيك تاع الاسره، باش بنتي تفهم بلي هي ما خصها والو بالنسبه للدراري الاخرين. وماذا بيا نجيب خاوه لبنتي تكبر وهي في وسط خاوتها ان شاء الله، على ديك اللي ان شاء الله ماذا بينا يكون الغاء ولا تعديل ولا نظر في هاد لا ترانش الكبيره تاع المجتمع تاعنا. باسكو حنا الامهات الحاضنات، الامهات المطلقات الحاضنات، رانا نمثلوا اون غراند ترانش من المجتمع، رانا نربيو ورانا نجاهدوا. كيما حنا اون كريي ان جروب اوني دي مير اي بير بور نو زونفون، لازم يشوفوا لينا ويشوفوا المعاناه تاعنا ويحبسوا هذا العنف النفسي اللي راهم مطبقينه علينا. مادام ولينا نخافوا نديروا حاجه اللي يحللها ربي، حاجه اللي مليحه لينا، مليحه لولادنا، مليحه للمجتمع ديالنا، وان شاء الله يكون تغيير. الوغ تجربتي انا طلقت كان في عمري 28 سنه، وطلقت وانا حامل، يعني قبل ما نولد يعني صدر الحكم تاعي تاع الطلاق. يعني كان طلاق تعسفي، هي نورمال الضرر مي كان تعسفي باسكو كي قدم هو واش عنده وانا قدمت واش عندي، حكموا لي طلاق تعسفي. الوغ كيما قلت لك بارابور تاع الماده 66 انا جو سوي بور التغيير هدايا، ماشي غير على جالي انا، باسكو كيما يقولوا انا كاباب نتزوج، كاباب ما نعاودش الزواج على جال بنتي باش ما تروح ما تسقطيش الحضانه. لازم يكون تغيير ماشي غير على جالي مي على جال البنات اللي راهم جايين. باسكو دوكا كي تروحي للمحكمه تلقاي بنات في العشرينات
19 سنه، يعني 19 سنه تلقت وعندها طفل. كاينه وحده 22 سنه عندها زوج، يعني ما تخدم، ما كملت قرايتها، ما اسمها الماده هذه ما تخليك تعاودي زواج باسكو تخافي تروح لك الحضانه. كابابل كاين بنات، يعني رانا كيما نقول لك في دي جروب منا رانا نقراو ورانا نسمعوا ورانا نشوفوا، كاين بنات مساكن كيما قلت لك صغارات متلقين ما كملوش قرايتهم، ما يقدروش يخرجوا يخدموا باسكو خاوتهم ما يخلوهمش. ما نشوفوش غير حنا هنا في الجي، كاين يعني بعض العائلات متفتحات على بعض العائلات اللي مازالهم محافظين. جو دي با كو حنا عائلتنا ماشي محافظين، او كونترير متعصبين، سورتو كي يموت الاب ما تخدم، ما تقدرش تاخذ ان ديسيزيون، ما تقدرش تخرج ترفد ولادها وتحتكري برا، باسكو توجور يتي يولوا لهذيك تاع حنا بناتنا ما يسكنوش وحدهم، حنا بناتنا ما يديروش كذا، ما يفياجيش وحدهم. يعني كاين عائلات يخلوا بناتهم، بصح كي حنا ما نحوسوش غير على اللي نشوفوا حنا ولا الطبقه اللي رانا عايشين فيها، تلقى روحها اوبليجي تعاد تزوج كيما بور سوفي سا بو دون لو سونس وين عندها باش تاكل، تقدر تخرج تسمى الي ان بو ليبر. كاين بزاف بنات يسمحوا في ولادهم، وهذاك مرت الاب هذيك اللي حتربي جامي تكون كيما الام. يقول لك زوج الام ليس بمحرم شرعي، معليش دوك انا تزوجت وسقطت لي الحضانه، والاب تاع بنتي اداها، يعني هو دا الحضانه وراهي بون، هو نهار كامل هو برا، هو خدام، راجل خدام، يعني مينيموم يخرج 8 يدخل على 7. مع من راح تتربى الطفله هذيك ولا دراري مع من راح يترباو؟ مع زوجة الاب هذه ما عندهاش خوها، ما يجيهاش خوها يزورها. كيف اسمها الراجل يخاف يقول لك انا ولادي ما يربيهوليش راجل واحد اخر، يعني زوج الام ما يربيهمش، وزوجة الاب ما عندهاش خاوتها. الطفله هذه طفله ما عندهاش ولاد عمها، ما يجوهاش ولاد عمها، كاش منها. حنا اسر جزائريه عندنا هذيك تاع لي كوزين، انا نخاف بنتي لي زاتوشمون او خاوتها يجوها للدار، يجوها عادي، ولاد لوسها يجوها للدار اللي هما ولاد عم بنتي. دونك ما يخموا يقولوا باللي الزوج الام ليس بمحرم شرعي، ما يخموش باللي تسمى لازم ينترديو ثاني الخاوت زوجة الام زوجة الاب ما يجوش، تسمى لازم يلقاو. وثاني عندي نقطه تاع لاسيستونت سوسيال، كما يقول لك هما يقول لك سي اون اوبسيون، ماشي ديما تخرج في يكون موضوع تاع اسقاط حضانه، ماشي ديما تخرج. انا ماذا بيا كي تكون محاكمه لازم تحضر اسيستونت سوسيال، لازم تكون حاضره دون لو سونس وين راهي شافت الطفل هذاك، شافت كيفاه عايش، شافت كيفاش الدار هذيك الناس لي ريبوتاسيون اسكي لي زون اون بون ريبوتاسيون ولا لا. يعني ما يكونش غير البروكورور ولا وهذوك لي غريفيي ولا الجوج، فهمتيني؟ انا جو دوموند اسكي يكون تما تكون هذيك لاسيستونس سوسيال. جمع ليش تبع 6 شهور يا اخي، القضايا راهم يطولوا. تبع يا اختي وتجيها لامبروفيز، ما تقولش باللي بلا ما دير اشعار بلي راهي جايه يا اختي، جوز لامبروفيز تشوف هذيك الطفل هذاك اللي راهم طالين فيه ولا لا. باسكو حنايا اون طوندونس يشبحوا البيت تاع الطفل هذاك لافاي ولا لو جور مام، هاني شريت له، ماشي هذاك هو الصح. انا بنتي ما عندهاش بيتها وحدها نكذب عليك، بصح عندها مينيموم، عندها البنك تاعها، عندها البيرو تاعها، عندها حوايجها بلاصه وين دايرت لها حوايجها وصاي. ما اون بو با دوموندي اسكو لونفون il aura une chambre تاعو بيرسونيل كو حنا عايشين في اف 4. كاين واحد اخرين عايشين في اف 2 ولات بالطفل ولا بزوج، ما تقدريش تقولي لهم عطوا له شومبرا، ما كاش. هو باباه ما يقدرش يدير له شومبرا، باباه ما يخلصش ميم با النفقه تاعو في الوقت. كيفاه دومونديو باش المراه يكون عندها شومبرا وحدها؟ الطفله هذيك لازم دير شومبرا لوليدها ولا لولادها ولا سي با بوسيبل، سي با لوجيك، سي با كويرون. جو تلقاي باللي يدومونديو لك لامبوسيبل. وديما ديما ديما كما يقول لك هذه باش نختموها، حنا مجتمع ذكوري حبينا ولا ما حبيناش، يعني في خاوتنا هذيك شو اسمها، ماشي حتى نشوفوا الزوج ولا الطليق ولا في خاوتنا نشوفوا باللي حنا مجتمع ذكوري بحت. شوفي جميع واحد يحب اخته، جميع واحد يحب مرته، جميع واحد يحب يماه، بصح يسوفي تطلق، يسوفي تحبس خدمه تحب تخرج هكا، ما تقدرش، ما تقدري تخرجي تكري، ما تقدري تشري دار، ما تقدري تما كلش اون ديبون دو لوم. وهذا ما كان. اولا انا اخصائيه نفسانيه عياديه، تاتيني حالات كثيره تاع طلاق وحضانه، ويعني هاد المشاكل انا نحكوا عليهم. انا كما قلت في يعني كي حبيت ندخل فقط بكلمه، قلت باللي بعد تخلي المراه ولا الام عن حضانه الطفل حيصرى مشكل اخر. يعني ماذا بينا لو كان نشوفوا من الناحيه القانونيه تاطير قانوني بعد تخلي الام عن الطفل ديالها. الام
تتخلى للاب الحضانه ديالها باش ياخذوا الاب بعد يعني ربما بعد مشاحنات، ربما بعد يعني مشاكل مع الزوجه الثانيه. حنا ما نعرفوش الحاله الاخرى تاع الاب، ولا الاب واش يولي ملزم باش يمدوا الانسان واحد اخر يحضنوا، سواء واحد من العائله ديالو قريب او بعيد. في بعض الحالات لقينا اطفال لحقوا حتى لخاله الاب، بحكم ماذا؟ بان الاب ما يقدرش يتكفل به، ولا الخاله ما عندهاش ابناء ولا تتكفل به. ومن بعد واش نلقاو هذا الطفل هدايا يصرى له عدم توازن نفسي، لانه ولا يصرى له هشاشه نفسيه. علاش؟ باسكو هذا الطفل هذا كي راح من عند الام لظروف معينه، هو في راسه حيولي يستقر في العائله تاع الاب، عائله اللي يعرفها مسبقا، لكن بعد ذلك يصيب روحه عند عائله ربما حتى ولو كان يعرف هذيك الشخص ولا يكون خالته من قبل، لكن ما يعرفوش، كانه مصدر تاع عاطفة، مصدر امان، مصدر تاع نمو سليم. ما نعرفوش في بعض الاحيان كي يخرج من بعد مشاجرات ولا بين الاب والام ربما يصرى اضطهاد. في بعض الاحيان نلقاو هاد العائلتين اصلا يولوا بدو جزر بيناتهم، يولي مد جزر بيناتهم كما نقولوا، يولي دون ان شونتاج. هذاك الطفل مام حتى في مثلا زياره باش يشوف الام يولي ما يقدرش يشوفها لانه راهو في منطقه ربما بعيده. كي قلنا على الناحيه الماديه، وي انا معاك، لكن الناحيه الماديه قبل منها لازم الاخصائي النفساني ما نروحوش نشوفوا في بعض الاحيان كاين عوائل غيروا مكان الاقامه، غيروا الناس، حتى الولايه داو الطفل وقعد عند باباه ولا عند انسان اخر، بدل حياتهم كامل. ماشي هذيك هي الحياه اللي حتصيبها المساعده الاجتماعيه. معناتها الخلفيه تاع هاد الناس تغيرت، وما حاش نقدروا نحكموا فيها في يعني مره في الشهر ولا مرتين في الشهر. لازم هذه المراقبه تكون مع الاخصائي النفساني والمساعد الاجتماعي، باسكو اترافير المعامله مع الطفل حنعرفوا حقيقه الحياه لو يعيشها الطفل كما نقولوا بدون كذب ولا بدون يعني تزواق. هكذا. شكرا. انا ام حاضنه بدوري، عندي طفله باسمي وباسم كاع الامهات الحاضنات اللي راهم يعانيوا كثرة راهي بكثرة بسبب الطلاق اللي راهو منتشر بزاف في السنوات الأخيرة. الأمهات الحاضنات من صغار راهم يطلقوا 20 سنة 21 سنة ما مش يعاودوا الزواج. لماذا؟ لأنه كاين مادة تعطي لهم إجباري، ماشي اختياري، إجباري. لو كانت تعاودي الزواج تعاودي حياتك نحولك أطفالك. وما كاش يعني نقول ما تقولوش كاين امهات ما على بالهمش نهضروا على، ما تهضروش على الحاله الشاذه، نهضروا الام. ربي كيفاش خلقها الام ما تقدرش تتخلى عن الطفل تاعها، امبوسيبل. لو كان يكون واش يكون. الوغ حنا هنايا رانا نطالبوا نطلبوا ونناضلوا باش يغيروا لنا هذه القوانين اللي كسرتنا وكسرت ولادنا، لانه حتى ولادنا ماذا بهم يعيشوا في اسره وما يقدروش. وما نعرفوا احنا في مجتمع ذكوري مازلنا نشوفوا في المراه المطلقه باللي مراه ماشي مليحه، يعني ما يخلوها تتزوج وتتنحى لها هذاك الاسم وهذاك الطفل تاعها يتربى مسقم. ولو كانت قاعد شاده وليدها هذاك الاسم مطلقه يضرها هي ويضر الطفل تاعها. يعني حتى هذاك الطفل كي يتربى في عند خوالو ولا عند العائله راح يتربى مليح، كيف راح يتربى مشتت. يعني نصيبوا الطفل راهو في حاله خطيره. الوغ هذه الماده راهي دايره خطر كبير بلا ما يفيقوا. احنا هاوليك الطلب تاعنا انه يغيروا الماده ويشوفوا مصلحة الطفل أولاً. وشكراً. ويظل سؤال أين حق الأم في القوانين الحالية مطروحاً بقوة بين النساء الجزائريات الحاضنات اللواتي ما يزلن يشتكين من الكثير من المعوقات القانونية والمجتمعية. فهل تثبت الحركات النسائية في الجزائر جدواها حتى لو بعد حين؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد. شكراً على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.